દમણ દીવમાં 1 મહિના સુધી ચાલેલી એસઆઈઆરની પ્રક્રિયામાં 30% મતદારોના નામની નોંધણી નહીં થતાં કુલ 1,36,000 મતદારોમાંથી 41,000 મતદારો બાદબાકી થયા છે। દમણ દીવમાં કુલ મતદારોની સંખ્યામાંથી 70% જેટલા જ ફોર્મો એસઆઈઆરની પ્રક્રિયામાં નોંધણી થઈ છે, જ્યારે 1.25% જેટલા મતદારોના મૃત્યુ થયા છે અને 29% મતદારો યા તો બીજે શિફ્ટ થયા છે યા તો તેમના ઘરના સ્થળ પર તેઓ ઉપસ્થિત નહીં હોવાનું બહાર આવ્યું છે। મુખ્યત્વે ડાભેલ, સોમનાથ અને કચ્છી ગામ જ્યાં મજૂર વર્ગો બીજા રાજ્યોમાંથી દમણમાં ઉદ્યોગોમાં કાર્યરત હોવાથી તેઓના ફોર્મો પરત એસઆઈઆરમાં ભરાયા નથી, જ્યારે દીવમાંથી અંદાજિત 6,000 જેટલા મતદારોના નામની બાદબાકી થઈ છે અને દમણમાંથી 35,000 જેટલા મતદારો એસઆઈઆરની પ્રક્રિયામાંથી બાકાત હોવાની માહિતી મળી રહી છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં માઇગ્રન્ટ વર્કરો બીજા રાજ્યોમાંથી આવી દમણના ઉદ્યોગોમાં મજૂરી કામ કરી રહ્યા હોવાથી તેઓના મૂળ રાજ્યમાં મતદાન યાદીમાં નામ નોંધણી કરી લીધી હોવાથી 29% જેટલા નામોની બાદબાકી થઈ છે। હવે આગામી 1 મહિના સુધી જે તે મતદાર યાદીમાં કોઈનો વાંધો હોય અથવા કોઈ ક્લેમ હોય તો તે ફોર્મ 6, 7, 8 ભરીને માહિતી આપી શકે છે। एब्सेंट शिफ्टेड डिलीटेड इस तरह की जो लिस्ट है वो सूची चिपकाई हुई मेरे नाम पे सर लिखे शिफ्टेड वोटर जो भी मैं आया हूं ये बिल्कुल वोटर्स थे जिनका हर एक का फॉर्म बना था और हर एक का फॉर्म कोशिश की गई थी हर किसी के घर जाने की। उसके बाद 70% मतलब नंबर में 95,000 फॉर्म्स दमन और दीव मिला के इतने हमारे पास वापस आए हैं ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में, इतने ही। इसमें 1% डिसीज्ड डिलीट हो गए हैं। ने जो बताया कि उनके घर गए थे वो थे भी, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भर के दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन राजस्थान में है, मेरे परिवार का रजिस्ट्रेशन बिहार में है। जो लोग एक सूची में आ चुके हैं वो दूसरी सूची में वैसे नहीं है, तो इस करके वो नंबर अपना ओरिजिनल एड्रेस पर नाम लगा नहीं था। फॉर्म्स का पब्लिश होगा जो फॉर्म घर घर जाके बांटे गए और सही तरीके से भर के वापस आके डिजिटाइज हुए। मैंने फॉर्म 7 भरे, फॉर्म 8 भरे, बहुत इस प्रक्रिया बहुत सुपर है। अभी भी ये लोग की परिस्थिति क्या है शिफ्टेड है उनके लिए ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड, एब्सेंट शिफ्टेड डुप्लीकेट डिलीट ये चारों ही आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे देश में एसआईआर कर रही है। उसी प्रक्रिया में 4 जून से एसआईआर की प्रक्रिया दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में शुरू हो गई थी, जिसमें 1 महीने में सारे बीएलओज एक एक घर जाके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके और सभी नागरिकों को समझा के इस फॉर्म को कैसे भरना है उनसे फॉर्म्स वापस कलेक्ट किए। इसके बारे में जब हाउस टू हाउस सर्वे खत्म हो गया है, इन्यूमरेशन फेज कंप्लीट हो गया है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चर्चा की गई कि 1.36 लाख वोटर पूरे दमन और दीव की जो ओरिजिनल सूची के फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसमें से 70% फॉर्म्स कलेक्ट होकर वापस आ गए हैं। पर ऐसे कई फॉर्म्स थे जहां पर बीएलओ 3 बार गए लेकिन वहां पे वो लोग नहीं पाए गए, या कुछ लोग जिन्होंने अपने फॉर्म्स नहीं सबमिट किए कि उनका नाम ऑलरेडी किसी दूसरे प्रदेश की सूची में था। इस तरह के लोग मिलाकर 30% लोगों के फॉर्म्स नहीं आए हैं। उस 30% में 1.2% ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और 0.3% फॉर्म्स ऐसे लोगों के हैं जिनके नाम 2 जगह पर है सूची में, तो उनके नाम एक जगह रखे जाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया इस प्रकार है, अगले 1 महीने के लिए बीएलओज सारे ही पोलिंग बूथ्स पर बैठेंगे दोपहर 3 बजे से 5 बजे, और बीएलओज को आप अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ईआरओ ऑफिस, डीईओ ऑफिस, सीईओ ऑफिस कहीं भी अपना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव होने के बाद हियरिंग नोटिस मिलेगा और आप सभी को एईआरओ, ईआरओ के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, जिसमें आप अपने दस्तावेज प्रेजेंट कर सकते हैं। इस हियरिंग के बाद एक फाइनल ऑर्डर होगा और इन्हीं सब हियरिंग्स के बाद और ऑर्डर्स के बाद एक फाइनल रूल पब्लिश होगा जो कि 11 सितंबर को पब्लिश होगा। इस प्रक्रिया में सभी नागरिकों को अच्छा समय दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रख सकें और
AERO ERO के ऑर्डर से अगर वो ना खुश हैं, विरोध करना चाहते हैं, तो वो अपील भी कर सकते हैं। ERO के ऊपर वो DEO ऑफिस अपील कर सकते हैं और DEO ऑफिस के ऊपर वो CEO ऑफिस भी अपील कर सकते हैं। इस माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, હું નીરવ ભટ્ટ જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે, તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે. 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો. તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત ને સમાચાર આપી શકીએ. ધન્યવાદ. દમણની જનતા માટે ખુશખબર. ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપની બીજી શાખા બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે એટલે કે બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક મોટી દમણ ખાતે શરૂ થઈ ચૂકી છે. હવે આપને CNG ભરાવવા માટે દમણ છોડી અન્ય રાજ્યમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં. નાની દમણ ખાતે આવેલા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ આપના માટે લાવ્યા છે CNG પંપની સુવિધા. ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ કાર્યક્ષમતા, સગવડતા અને ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉચ્ચ સ્તરની ઈંધણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. દમણના મધ્યમાં સ્થિત અમારી આધુનિક સુવિધા તમારા વાહન માટે સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ ઉર્જા સુનિશ્ચિત કરીને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNGના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. અમારો સમર્પિત સ્ટાફ ઝડપી અને મૈત્રીપૂર્ણ સેવા પ્રદાન કરે છે. તો આજે જ અમારા પંપની મુલાકાત લો. અમારું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે, દમણ સિટીમાં. અને અમારી બીજા શાખાનું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક, બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે, મોટી દમણ. તો રહસ્યની જુઓ છો સીમલેસ, પર્યાવરણીય રીતે સભાન બળતણ અનુભવ માટે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ પસંદ કરો, જે તમને અને તમારા વાહનોને હંમેશા ચાલતા રાખશે. દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર, ટાઇલ્સ, ફેન્સી CP બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, PVC પાઇપ ફિટિંગ્સ, SS સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.